कार्य करुथिबा एवं ए संगठन को सहयोग करुथिबा ता सहित यही संबंधित कार्यक्रम रे सामिल होगा स्वतःप्रवृत्त भाव आसीथिबा प्रथमे आम गाँव मुरबी वैष्णव चरण महांती को आम निश्चित प्रथम सम्मान जन ए सभा कार्य आम सभापति करुचे उपस्थित समस्त मुरबी एवं सुज्ञान बाबू को भल पाता व्यक्ति विशेष ये भरोसा संगठन समस्त भरोसार पात्र होगापाई जो छोटिया प्रयास कर समाज रे विभिन्न वर्गर लोकंर कार्य को मूल्यांकन कर संबोधित करने जो योजना प्रस्तुत कर जस्ट आरंभ हो तो ये संगठन तरफ आम सदस्य अच्छु तो ये तरफ मु समस्त को धन्यवाद अर्पण कर विपद कथा कहबी तो प्रकृत में आम गोटे लोक को जड़े व्यक्ति को संबर्धित करने बहुत दीर्घ दिन धरी आमको आकलन करा पड़ता है तो सार शिक्षक हूँ अवसर समय संबर्धित अनेक व्यक्ति परिणत बयस संबर्धित होता है मूल्यांकन करने बहुत कष्ट एत कम बयस सरकारी चाकरी भावे नुहे जड़े सेवक भाव में निजक प्रतिपादित करथिबा सुज्ञान बाबू को ए भरोसा संगठन किभली मूल्यांकन करिछि से सदस्य माने करिछथि से कथा नुह जे सार जा कहले समस्ते जाइछथि कार्तिक भाई जाइछथि कि शरद भाई जाइछथि मेडिकल को जाइछथि से देखिले सार थिले कि ये गार भल लोक ताको भल व्यवहार देखैथिबे से सार देखि कहले कि नाइ गाँव सबुठ जे गरीब लोक जे निरक्षर जे कथा कही शिखिनी ता भीतर दुख जन शिखिनी ता कथा को जब सुज्ञान बाबू बुझीपार अंतर जब भल पाइबाटा सेठू आसी आम कहवा यहाँ हूँ भल पाइबा जे मु कहीदेवी टेकिक भल पाइबा से कथा नुह आज जो ये संबोधना कार्यक्रम से व्यक्ति विशेष ठार आरंभ होती सार बहुत भल लोग समस्त तो डॉक्टर परिडार कथा कहले दीर्घ वर्ष पर आम गाँव में संबर्धित कर पार्लु गलापर आम स्मृतिचारण करते सहित समस्ते थे आज सुज्ञान बाबू कहबी आपण जड़े सरकारी कर्मचारी नुहत ये अंचल आपण मान जो मैंने बसी आप पितृवयस बहुत व्यक्ति समस्त अच्छा गुरुजन आप बड़ भाई भाई अच्छा आपन को समस्ते से ये गाँव ये अंचल जड़े सदस्य भाव आपन को ग्रहण कर मेडिकल स्टाफ भाव नुहे बर्तमान जो मैंने बस समस्त असुस्थ समस्त पचार कई सुस्थ न सुस्थतार संज्ञा जे शारीरिक स्तर में शारीरिक सुस्थ भावुं सी मानसिक स्तर में असुस्थ अच्छी जे मानसिक स्तर असुस्थ अच्छी तार सामाजिक स्तर में से सुस्थ न तेणु विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संज्ञा दे जड़े व्यक्ति पाखे शारीरिक मानसिक सामाजिक सुस्थता थे सी हूँ कौन सुस्थ अब सामाजिक मूल्यबोध कथा पदे कहबी पैसा थी सब थी क्या कार्य आसुन गाँ कम आसुन निज छड़ा आउ क्या देखु ना ना शुणिले लोक कहते नाटा धरना सका खाया मिलनी से सामाजिक सुस्थता नुह तो जन्म नहीं माने समाज प्रति कर्तव्य अच्छे तेणु सुज्ञान बाबू को एत कम बयस संगठित कर अर्थ आम प्रोत्साहन किसी दौनु आम मूल्यांकन करें जे भविष्य में आपण देहरे कलंक न लागू कलंक लगे ना आम जहाँ भावुँ कारण आप जहाँ संस्कार जहाँ घर शिखी ये प्रदान कर लोक मान देखु जहाँ बड़ भाई मैंने कहले तो मुझे आप सहित मिसेनी तथा गोटे कथा कहूँ आमर मानसिकता
मानसिक अर्थ कौन बर्तमान तो मागणा जुग समस्ते मागणा आप देखिए टंका पाइबापी केते मागणा पैसा ना नहीं केते गहली हो जनसेवा केन्द्र जहाँ मागणा मिलूँ समस्त नापी रेडी किंतु मेडिकल मिलूँ मागणा औषध को सुखेना लोक नापी केते इच्छुक केते अनिच्छुक आपड़ से निजे हृदय नम करुले सरकार जो मेडिसिन दूसरी कौन मिछ सरकार जो टंका पठाऊँ तो मिछ से मेडिसिन जमती एक्सपायरी डेट नई खत नौ निआ न लागू से कम करने आम आहरी दायित्व आपन को दौचु से सब जगार समस्त पाखे आहरी पहुँचब से आम आपन को आहरी उत्साहित करुँ। आ गए कथा कहबी जे मुझे जाइए मो गाड़ी में पसली मो गोड़ा इन्फेक्शन होता कि कौन कामुला मुझे जापारे गोटा मोर एत मुंडा लाल है उठे पार नी मु बजार में जाऊँगी गला बेले मिटू को पचारा मिटू को जाऊँ देखेबी डॉक्टर को मिटू सेठ गला सार अच्छा भितर जा मुझे खाली जस्ट देखा कर सुखेना कहले मुझे मागणा मेडिसिन आने जाए सत कथा मागणा डायबिटीज मेडिसिन आने जाए मुझे देखला मत कहले सार आप व्यस्त हूँ पाखे से लिवोसेट्रिजिन देले आ मेडिसिन अल्प देले कहला सर यही आप 2 दिन भर ओके प्रकृत में मुझे मेडिसिन कथा भी पचारि फोन करके मुझे संपूर्ण सुस्थ हली तो से सुखेना को बहुत बहुत धन्यवाद और यही अनेक दृष्टांत अच्छे तेणु आप ग्रामर ग्रामवासी हिसाब से एवं ये अंचलवासी हिसाब से आप निजक सामिल करूँ आपण दीर्घ जीवन अच्छी आम समस्ते आपको सेवा मध्यम लोक उपकृत हूँ आगामी दिन में से अनेक ख्याति अर्जन करूँ। सभा आरंभ करने पूर्व मुझे श्रीजुक्त वैष्णव चरण महांती अनियम को अनुरोध करी सभा परिचालना करूँ। धन्यवाद। निकटतम चाड़ीमंगल ग्रामर श्रीमती रमा राउत एवं श्रीजुक्त उत्पल कुमार बड़ सामंतर सुयोग्य पुत्र तथा बासुदेवपुर स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत फार्मासी अफिसर श्रीजुक्त सुज्ञान कुमार बड़ मुझे विषय अधिक कह केवल ये श्री जगन्नाथ एवं प्रभु श्रीरामचंद्र जहाँ कहते बर्तमान सभापति प्रथम बाबू जे भरोसा समाज संगठन को ईश्वर आगे नि मानसिकता से हो आम यही समाज थिला बेले जन ज्ञानी लोक को कंकरु कदम जमी हुए से लुकाई पड़ जाता जमी डॉक्टर बर्तमान परिड़ा को बहुत दिन अवधि पर आम संबर्धित करूँ जहाँ हो सीटा बहुत समय सापेक्ष थिला एवं बहुत परिश्रम भी तादर प्राय मुझे गांधी सार कि मणिबाबू समस्ते जानते तेणु भरोसा समाज संगठन को मु ईश्वर पात्र प्रार्थना करुँच मानसिकता से परिपुष्ट हो जेमती पंखरे फुटी पद्म को से लोकलोचन गाणु शरद सार कहवानुजाई खाली ए क्षेत्र नुहे समाज विभिन्न प्रांत में जी जो मानसिक स्तर में अन्य उपकार साधित करूँ आग को आनिक परिचय दिंतु एवं निजे परिचित हूँ आउ मु अनुरोध करी आज आकर्षक श्रीयुक्त बड़ सामंत महोदय को आमर ये जो आशा आमर ये जो प्रत्याशा सी खाली आमको टे उद्बोधन देवे यही बयस जो मानसिकता रही जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करूँ से मानसिकता आउ समय आहरी बढ़ू लोक आहरी भल कहतु जमी आम भल पाइबा व्यक्तित्व को जदि सी कौटी पुरस्कृत हेल्ले अन्य जगार सामयिक स्तर में आम भी भल भावु तेणु से हिसाब से श्रीयुक्त बड़ सामंत महोदय को अनुरोध करी सी आम आशा आकांक्षा को रखिए से दीपद उद्बोधन देते। लंबी
आसना भाई बिटुआ पड़े जगा जगा तू आसुना गोटे कप दे जगा ଟିକେ ରଖ ପୁନର ବିଜୁ 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 ଡାକିଦେଲେ ବିଜୁ ଉଠେଇ ବିଜୁ ପୁନ ପଳେଆ ଏବଂ ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରେସିକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରେସିକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାରି ରହୁ। भरोसा समाजसेवक संगठन तरफ आयोजन कर सभार सभापति श्रीजुक्त वैष्णव शरण महांती महोदय एवं एठारे उपस्थित मोर समस्त गुरुजन मैंने आज ये जो प्रशंसा पत्रटी आपण मैंने मत देले एक्चुअली मुझे भावुनी कि मुझे किसी कम करी एक्चुअली यहाँ आपण मैंने मत देले से आपण मान बड़पण करते आपण मैंने गोटे कथार अच्छी ताली केवे गोटे हाथ में बाजे आपण तरफ से भल पाइबा से साहाय्य मत मिली जो कौटी ना कौटी हुए तो मुझे नहीं जानी जदि आप कहते हुए तो किसी केवल आपण मान सपोर्ट जो आपण मैंने मो पछरे ठिया होती प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम एवं माँ नागेश्वरी आशीर्वाद सदा सर्वदा आम मेडिकल रूप में थाऊ एवं मुझे प्रशंसा पत्रटी को माँ नागेश्वरी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र पाद तले समर्पण कर सादर सहित ग्रहण करुँच धन्यवाद देवी मो ये गाँव लोक मानू कोड़िया मधुपुर बास्तीपुर पंचायत लोक मानू एवं मोर सहकर्मी मानू जो मानकर साहाय्य सहयोग बिना हुए तो ये जिनस हो पार न था एवं आपको प्रतिश्रुति दूची आगामी समस्त जीवन में गोटे ठीक समय थाए जो लोक किसी खटी पारती समय बढ़िया संगे संगे शरीर जवाब दिए गोटे समय जदि जड़े भल बैट्समैन थाए हुए तो 20 वर्ष पर सी आती भल बैटिंग कर तेणु निजर गोटे जिन मन भितर जोटा कि भावी निजर ठीक समय जोटा अच्छी एत कम कर हुए तो जो आगामी समय मुझे न कर मत लगे कि ना लोक मान जो अपेक्षा अच्छी डिजर्व से मुझे हाथ जोड़ी क्षमा मागिदेवी एटलिस्ट जेपर्यंत मो शरीर चाहूँगी जेपर्यंत मुझे कटी पारि मुझे प्रतिश्रुति दूसरी मो द्वारा जहाँ भी संभव मुझे निश्चित वर्तमान ये विषय से आगे धन्यवाद दे गले आज ये सभा कार्य को सुचारू रूपे परिचालना कर समापन कर श्रीजुक्त वैष्णव शरण महांती को धन्यवाद अर्पण करसहित उपस्थित मोर गुरुजन मानक जो मैंने बहुमूल्य समय दे सभा को अधिक उत्साहित कर धन्यवाद दूसरी आज शेष में मो श्रीजुक्त बड़ सामंत को भरोसा दूसरी भरोसा समाजसेवा संगठन सबुबले पक्षर रही जिते जहाँ साहाय्य सहानुभूति सबू क्षेत्र में आम सब दिन राति 24 घंटा अपेक्षा कर रही समस्त प्रकार साहाय्य सहयोग देवाक आम के पछघुंचा देना राउत से जो परामर्श देले
ଯେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କାମନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସେମାନେ ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ କିଛି କାମ କରିବା, ସେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ତେଣୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। କିଏ ଦେଖୁ ବା ନ ଦେଖୁ ଆମ ପଛପଟେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ମାପଚୁପ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଭରସା ସଂଗଠନ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମାଜରେ କିଏ କେଉଁ କାମ କରୁଛି ନ କରୁଛି ତାକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ସଂଗଠନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନର ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ସେମାନେ ସମାଜରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ରାମାୟଣ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ କୌଣସି ମୂଷା ସିଏ ବି ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନି। ବାଲିରେ ଯାଇ ଟିକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ବାଲି ଲାଗିବ ସେ ନେଇକି ସେଠି ଝାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଗୋଟେ କୌଣସି ମୂଷା କ'ଣ ସତରେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଏତେ ସହାୟକ ହେବ? କଥା ସେଇଟା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର କର୍ମ ଆମର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ତ କାହିଁ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ତା ମାନେ ବି ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବଡ଼ ସାମନ୍ତ, ଫାର୍ମାସି ଅଫିସର, 26/1/2025 ରବିବାର। ମହାଭାଗ ଆପଣ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆପଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ନମ୍ବର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀମତୀ ରମା ରାଉତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ କୁମାର ବଡ଼ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧରୁ ତା 6/5/1995 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନ ନାମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତା 29/3/2022 ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁରର ନୂତନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଫାର୍ମାସି ଅଫିସର ଭାବରେ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିପାଦିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବାସୁଦେବପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଇନିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ପିତ ସେବା, ନିଷ୍ଠାପର ମନୋଭାବ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ମରଣୀୟ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପଦ୍ଧତି ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ତଥା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ଭରସା ସମାଜ ସେବକ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ବେଶ ଗର୍ବିତ ତଥା ଆନନ୍ଦିତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନ ପୁଷ୍ପିତ ତଥା ପୁଷ୍ପଳ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବୁଦ୍ଧ ଭରସା ସମାଜ ସେବକ ସଂଗଠନ ବାସୁଦେବପୁର ମାହାଙ୍ଗା କଟକ। ସେ କିଛି କହିବେ। ଭରସା ସେବକ ସମାଜ ତରଫରୁ এই ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ସେହି ଉତ୍ସବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏବଂ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ ହେଉଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାର ବଳସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାର ବଳସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଥରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଏ କଥା କହୁଥିଲି ନିରବଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଫିସର, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ଭଲ ନିଷ୍ଠାପର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଔଷଧ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଧାରଣା। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସେବାର ପାଇଁ ତ ଏଇ ପୁରସ୍କାର, ସେବା ପାଇଁ ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ବାସେ। ସେବାର ବିପରୀତ ହେଲା ବାସେ, ଏଟା ବିପରୀତ ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେବାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସେ। ତେଣୁ ସେବା ବାସିଛି ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ସେଇ ବାସନାରେ ଏଠିକି ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇ ଆସିଛୁ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କୁ ସୁଜ୍ଞାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, କିଛି ନା କିଛି ତା ଭିତରେ ବାସନା ରହିଛି। ସେ ବାସନାଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା, ତାଙ୍କ ନିଜର ବୈଷୟିକ ପାରଦର୍ଶିତା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମନୋଭାବ। ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ,
କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଯଦି ଜଡ଼ିତ ନ ରହିବ, ଭଲ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ମିଶିଯିବା ଭଳି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଜଣେ ସେବକ ସେବା କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁବ। ସମସ୍ତେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତିନି, ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଅଛି, ବିଶେଷ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଜ୍ଞାନ କୁମାର ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଠି ଅନେକ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିକି କହିଲେ ଜଣେ ପିଲାମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ କରୁଛ, ଯାହା ହଉଛି ଠିକ ହଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା କାକେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନରେ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମୋ ଠାରୁ ବୟସରେ କମ୍, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ସହିତ ସୁଖରେ କଟାନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଗର୍ବିତ ଏ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭରସା ସେବକ ସଂଘ ଗଠନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର এই ବାସୁଦେବପୁର ପିଏସ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଡାକ୍ତର ରହୁନଥିଲେ ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେଉଁଠାକି ବଳବାବୁ ଆସି 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜଏନ୍ କରି ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଆପଣମାନେ କହିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ଏ ସଂଗଠନକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ତା ସହିତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁର ମୁରବୀ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ କରୁଛେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ଏବଂ ସୁଜ୍ଞାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏହି ଭରସା ସଂଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରସାର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିକି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କି ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛୁ। ତ ଏହି ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ବିପଦ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଅବସର ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଉଥିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିଣତ ବୟସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭାବେ ନୁହେଁ, ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିବା ସୁଜ୍ଞାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ଭରସା ସଂଗଠନ କିଭଳି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛି ଯେ ସେ ସଦସ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ନୁହଁ ଯେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି ଶରତ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଥିଲେ କି ଏ ଗାଁର ଭଲ ଲୋକ, ତାକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ଦେଖିବି କହିଲେ କି ନାଇଁ। ଗାଁର ସବୁଠୁ ଯିଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଯିଏ ନିରକ୍ଷର, ଯେ କଥା କହି ଶିଖିନି, ତା ଭିତର
ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଶିଖିନି ତା କଥାକୁ ଯଦି ସୁକେନ ବାବୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାଟା ସେଠୁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଯେ ମୁଁ କହିଦେବି ଟେକିକିରି ଭଲ ପାଇବା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସମସ୍ତେ ତ ଡକ୍ଟର ପରିଡ଼ାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଗାଁରେ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ସୁକେନ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିତୃ ବୟସର ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳି ଏ ଗାଁ ବା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେହି ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ। ମାନେ ସୁସ୍ଥତାର ସଂଜ୍ଞା ଯେ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଯିଏ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ସୁସ୍ଥ। ଆମେ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଥା ପଦେ କହିବି। ପଇସା ଥିବ ସବୁ ଥିବ, କାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁନଥିବ, ଗାଁ କାମରେ ଆସୁନଥିବ, ନିଜ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖୁନଥିବ, ଯାହା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ କହୁଥିବେ ତା ନାଁଟା ଧରୁନ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ସେଇଟା ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସୁକେନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ଦେଉନୁ। ଆମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁ। କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଛୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ସଂସ୍କାର ଏଠି ଯାହା ଘରୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯାହା ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ମିଶିନି, ତଥାପି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମର ମାନସିକତା ହେଉଛି କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାଗଣା ଯୁଗ, ସମସ୍ତେ ମାଗଣା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମାଗଣା ପଇସା ନା ନାହିଁ, କେତେ ଗହଳି ହେଉଛି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଯାହା ମାଗଣା ମିଳୁଛି ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ରେଡି। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମିଳିଥିବା ମାଗଣା ଔଷଧକୁ ସୁକେନ ବାବୁ ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଇଚ୍ଛୁକ କେତେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଆପଣ ସେଠି ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ। ତାହେଲେ ସରକାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି କ'ଣ ମିଛ? ସରକାର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି ତାହେଲେ ତ ମିଛ। ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଯେମିତି ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ନ ହେଇକିରି ଖତ ନ ହଉ ନିଆଁ ନ ଲାଗୁ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ସେଇଟା ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା କି କ'ଣ କାମୁଡ଼ିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଗୋଡ଼ଟା ମୋର ଏତେ ମୋଟାଇ ଲାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗଲାବେଳେ ମିଟୁକୁ ପଚାରିଲା, ମିଟୁକୁ ମୁଁ ଯାଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ମିଟୁ ସେଇଠି ଗଲା, ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଯା। ମୁଁ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ଦେଖା କରିବା ପରେ ସୁକେନ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ସତ କଥା, ମାଗଣା ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖେଇଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ପାଖରେ ଥିବା ସେ ଲିଭୋସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଅଳ୍ପ ଦେଲେ। କହିଲେ ସାର୍ ଏଇଥିରେ ଆପଣ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଓକେ ହେଇଯାଇଥିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ କଥା ବି ପଚାରିଲି ଫୋନ୍ କରିକି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁକେନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣ କଥା ଯଦି ବୋଧେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଠୁ ଯିବେ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପଳେଇବେ ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେବୁନି, ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମା ନାକେଶ୍ୱରୀ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମନା କରିବା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେବା ମାନସିକତା। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ୍ଧତି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସେବା ପରାୟଣତା, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ଶକ୍ତି। ଆଗେ
ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଜଣାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, MRI। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେମାରୀ କେଉଁଠି ତାକୁ ଉଚିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର୍ ମେଥଡ଼ରେ ଥିଲା ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନୁମାନିକ ଭାବେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ନ ଧରିଲା ତାପରେ କିଛି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ କିଛି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ସେବା। ସେବାରେ ମଦର ଟେରେସା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, 30% ରୋଗ ଉପଶମ ହୁଏ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେବା ମାନସିକତା ପ୍ରାୟ ହଟିଗଲାଣି। ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମର୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ଆସି ପ୍ରବେଶିଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାବଦରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସେତିକି ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା ମାନସିକତା ବାବଦରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଝଲକ ଦେବି। ଯେଉଁଟାକି କାର୍ତ୍ତିକ ସାର୍ କହିଲେ, ସିଏ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାପିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ ସିଏ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟର ସାମୂହିକ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତେ ସିଏ ହୁଏତ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ବେମାରୀ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯଦି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅବସର ସମୟରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏ ମାନସିକତା ବୋଧେ ଆଜିର ସମାଜରେ କୌଣସି ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସି ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କଲା ପରେ ୟୁଜୁଆଲି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସେ କିଏ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନସିକତା ଅଛି, ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେ କେତେ ଭଲ ହେଲା କିମ୍ବା ହେଇନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେବା ମାନସିକତାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ଅୟମାରମ୍ଭ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାହିର ରହୁ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମାନସିକତା ଆସେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଆସିଲାଣି, ସେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ଭଳି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଯେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ଟା ଯେମିତି ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହୁ, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ, ଥରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ଏଇଥର କଥୋପକଥନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ହେଲା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ, ଏ 3ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାସୁଦେବପୁର, ମଧୁପୁର, 20ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ ଲୋକ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ତ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦାଦା କିମ୍ବା ଆମ ଗାଁର ମୁରବୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରିଇନ୍ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବିଜୁବାବୁ ସେତେବେଳେ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ସେ ଏତେ ଆଡାମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବି। ଯାହା ହଉ 2 ଥର 3 ଥର ଗଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବିଜୁବାବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିଟେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଡାକ୍ତର, ସେଇ ତାପରେ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ସେବା ପରାୟଣତାର ପରାକାଷ୍ଠା ଏଠି ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ବି ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ସେ ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଜୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାମକୁ ସେତିକି ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ପିରିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମହତ୍ତରେ ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଯେମିତି ସେବାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ବାସେ, ସିଏ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ମିଲିଟାରୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଚାକିରି, ଇଟ୍ସ ଏ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ନେସନ୍। ଆପଣ ଥରେ ତା ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ
जिनसटा कौन जितेबाला गोटे सोल्जर -30 डिग्री रु +50 डिग्री पर्यंत काम करुच्ची से तार कि अवस्था दे गति कर सी ही जाने आज भाया दिन इवन आज एंड टुडे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 13 इयर्स मुझे जो टीवी पेरेड देखे ये तरह मो गोड़ आपे आपे उठे से गोटे कथा बाकी कथा जो सुज्ञान बाबू विषय आम कथबार्ता करते मुझे व्यक्तिगत भाव जिते समय मिसी ही सो पोलाइट एंड सो केयर से कथा आम मैंने चिंता भी करें आते आपण एफर्टा व्हेन इट इज नोटिस व्हेन इट इज रिकॉग्नाइज्ड सेतबे आप फील करेंगे जे आप कौन कर देर इज ए लॉन्ग वे टू गो फॉर हिम बहुत लंबा रास्ता अच्छे यहीटा जस्ट आरंभ बहुत बहुत शुभकामना करें आसी स्पेशली भरोसा आई हैव बीन वाचिंग भरोसा फॉर अ लॉन्ग टाइम वेरी गुड जॉब कीप इट अप भरोसा थैंक यू धन्यवाद भाई जहाँ कहले आई एम ऑन इंसुलिन सो आई टेक परमिशन टू लीव थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस